ویلکم بیک۔ تو آغاز میں خبر آپ کو دیں کہ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت SIFC کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس کا اب اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس اعلامیے کے مطابق وزراء اعلیٰ اور متعلقہ اعلیٰ اور سول عسکری حکام بھی اس میں شریک تھے۔ 5ویں اجلاس کے دوسرے سیشن میں وزارت خارجہ داخلہ کی جانب سے بریف بھی کیا گیا۔ آرمی چیف نے اقتصادی بحالی کے لیے پاک فوج کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاقان نجیب صاحب، ماہر معیشت ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ARY کے لیے وقت نکالا۔ جی سر، اس آپ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے، پاکستان میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس بوتھ فار دا لوکل انویسٹر اینڈ فار دی فارن انویسٹر قائم کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں ریگولیشنز کو آسان کرنا ہے، ہمیں پاکستان میں فائنینسنگ کریٹ کرنی ہے، ہمیں اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ اس وقت پاکستان میں چاہے وہ امپورٹڈ منیز ہوں یا لوکل منیز ہوں، جس ملک کا انویسٹمنٹ ٹو GDP 13.6% پہ ہو، اور اس کو کمپیئر کیجئے آپ ایسٹ ایشیا سے، آپ کمپیئر کیجئے انڈیا سے، تو وہ دگنا ہے ان کا انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو۔ تو یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ پاکستان کے سارے جو ادارے ہیں، سویلین بھی اور ملٹری بھی، وہ متحرک ہو کر یہ کوشش کریں کہ کسی طرح پاکستان میں انویسٹمنٹ ڈومیسٹک کو بھی ایکسائٹ کیا جائے، اور جو باہر سے پیسے آ سکتے ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر میں ہو، چاہے وہ ڈیفینس پروڈکشن میں ہو، چاہے وہ پاکستان کے جو کی سیکٹر ہے مائنز اینڈ منرلز، چونکہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، پاکستان کے پاس گولڈ، میگنیشیم، زنک، کاپر کا ان میں ہو، تو سب متحرک ہو کر آسانیاں پیدا کریں۔ جس کے لیے آج میں نے سنا کہ انہوں نے ویزوں کی کو آسان کیا سو دیٹ پاکستان میں فارنرز آ سکے، پر ہمیں جو لوکل انویسٹر ہے اس کے لیے جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کو بھی آسان کرنا ہے، تاکہ وہ بھی خود جا کر ایکسائٹ ہو کر پاکستان کے گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بن سکے۔ پاکستان نے بہت عرصے سے ایک پورٹری کیا ہے اپنا امیج کہ وی آر لوکنگ فار ڈیٹ کے علاوہ بالکل ان دا شارٹ رن پاکستان کو چلانا مشکل ہے، بیکاز ہمیں IMF کے فنڈس، ہمیں ورلڈ بینک کے فنڈس یہ ضروری چاہیے تاکہ ہماری جو ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے اس میں سے پاکستان کو ہم ان دا شارٹ رن جو ہے سسٹین کر سکیں، بٹ ان دا لانگ رن تو پاکستان کی پیداواری صلاحیت بڑھائے ہوئے ہم چل نہیں سکتے۔ آئی تھنک دس از واٹ ایوری ون شوڈ ایم فار۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت اچھی کاوش بھی ہے اور سب کو متحرک بھی ہونا چاہیے، اور یہ بہت اہم ہے کہ سب مل کر ہی کام کرنا چاہیے سب کو۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، ماہر معیشت، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ قطار نہ انتظار، نگراں حکومت کا بڑا قدم، غیر ملکی سرمایہ کاروں پر پاکستان کے دروازے کھول دیے گئے، صرف ایک دستاویز پر بآسانی ویزا مل سکے گا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے 5ویں اجلاس میں انویسٹرز کو ایک دستاویز پر آسان ویزا جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں پاکستانی معیشت نئے فیز میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ SIFC کے پلیٹ فارم سے اوپن پاکستان کے تحت کاروباری افراد جو بیرون ملک ہیں وہ اگر پاکستان آنا چاہیں تو ایک دستاویز ایشو ہوگا، اس کے تحت ویزا کا اجرا آسانی سے پاکستان کے تمام مشنز ہمارے جتنے چیمبر اور کاروباری افراد ہیں اگر وہ بھی کوئی دستاویز کسی فرد کو پاکستان سے باہر ایشو کریں گے، اس کی بنیاد پہ ان کے لیے ویزا کی اجرا میں آسانیاں ہوں گی۔ اس کے تحت پاکستان کاروبار کے اور معیشت کے ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ سٹاپ لسٹ میں تاجروں کے نام ڈالنے کی خبریں مس انفارمیشن ہیں۔ ڈالر کی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں آنے والے دنوں میں بھرپور کامیابیاں نظر آئیں گی۔ SIFC اجلاس کے بعد وزراء کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو واپس ان کے ملک بھیجیں گے۔ معاون خصوصی اوورسیز سہراب ملک نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پر قبضے کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستانی تاجر ہیں، کافی ان کے نام اسٹاپ لسٹ میں شامل کیے، ایسا کچھ ہے؟ مس انفارمیشن ہے، یہ مس انفارمیشن پھیلائی گئی، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری ایک اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو چل رہی ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسی سپورٹ کر رہی ہیں، ڈالر کی اسمگلنگ، کھاد کی اسمگلنگ، چینی کی اسمگلنگ، آئل کی اسمگلنگ، ویٹ کی اسمگلنگ ہے۔ اس سے ملک بلیڈ ہو رہا ہے۔ سب نے اکٹھے ہو کے اس کے خلاف ایک ڈرائیو شروع کی ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید انشاءاللہ تعالی کامیابیاں ملیں گی اور ہم اس پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ انلیگل امیگرینٹس کو واپس بھیجیں گے ان کے اپنے وطن میں۔ وہ ساری چیزوں کی ایک پالیسی مرتب ہوئی ہے۔ ڈالر چور ہو یا چینی کا ذخیرہ اندوز،
बिजली या टैक्स चोर हो या पेट्रोल या डीजल का स्मगलर, सारे मुजरिम पकड़े जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। हुकूमत ने डंडा उठा लिया। मुल्कगीर ऑपरेशन, बैंक लॉकर्स में डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। एफबीआर के नोटिस के लिए 11,000 टैक्स चोरों की लिस्ट बन गई। चीनी, पेट्रोल, डीजल स्मगल करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। पंजाब में बिजली चोरों की शामत आ गई। हसास अदारे और स्टेट बैंक ने डॉलर जखीरा अंदोजी में मुलविस कंपनी और अफराद की लिस्ट बना ली। एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डेटा लेकर बड़ी तादाद में डॉलर लेने वालों की निशानदही कर ली। बैंक लॉकर मालिकान की तफसील भी जमा करना शुरू कर दी। लॉकर्स में डॉलर्स का बड़ा जखीरा मौजूद होने की इतला पर जदीद टेक्नोलॉजी से स्कैनिंग की तैयारी कर ली गई। एफबीआर मैदान में आ गया। मुल्कगीर ऑपरेशन, कराची, लाहौर समेत बड़े शहरों के 11,000 टैक्स चोरों खिलाफ एक्शन की तैयारी। लिस्ट में सनतकार, मिल मालिकान, बड़े ताजर, प्रॉपर्टी डीलर और होलसेलर शामिल। ठोस सबूत के साथ नोटिस के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल। नोटिस पे 1 हफ्ते में दस्तावेज पेश करना होंगी। एफबीआर ने बताया है कि पाकिस्तान कस्टम्स ने 2 हफ्ते में 2.25 अरब की स्मगल शुदा अशिया जब्त की। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कोयटा ने 1 अरब रुपए की 1,637 टन चीनी पकड़ी। डीआई खान और कराची में हजारों लीटर ईरानी डीजल और पेट्रोल कब्जे में लिया गया। इसके इलाके ख्वाजा खेला में खुफिया गोदाम से चीनी के 14,000 थैले बरामद। जखीरा अंदोज 2 भाई गिरफ्तार। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सिंध रेंजर्स का भी भरपूर एक्शन। कराची में गडाफ, साइट, सुपर हाईवे, सोराब कोट, न्यू सब्जी मंडी, गुलशन मेमार और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ। 3 मुलजिम गिरफ्तार। भारी मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त। अंदरून सिंध डेरा मोड़ चेक पोस्ट कश्मोर पर भी कार्रवाई। 15,900 लीटर ईरानी डीजल, 2,040 लीटर पेट्रोल, 360 लीटर इंजन ऑयल, 3 पंप, 12 जनरेटर, 30 बोर पिस्तौल बरामद। ईरानी डीजल से लदे 1 ट्रक समेत 6 ट्रक जब्त किए गए। पंजाब में बिजली चोरों की शामत। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 319 बिजली चोर पकड़े गए। मैपको ने 68 पर्चे काटे। 1 करोड़ 79 लाख रुपए जुर्माना किया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बिलावल भुट्टो जरदारी 90 दिन में इलेक्शन कराने के मुतालबे पर कायम हैं। आसिफ जरदारी के मौक़िफ़ की मुखालिफत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, घर के मामले पर आसिफ जरदारी के हुक्म का पाबंद हूँ। सियासी मामले पर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और अवाम के हुक्म का पाबंद हूँ। सीईसी मीटिंग में 90 रोज में इलेक्शन पर इत्तफाक किया था। अगर मसाइल का हल निकलना है तो वो मुंतखब नुमाइंदे ही कर सकते हैं। केयर टेकर से पर एतराज नहीं, लेकिन ये चेयर टेकर्स न बने। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लीगल एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। केयर टेकर हुकूमत अपना काम करे। जो माजी के पॉलिसीज है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नया पॉलिसीज कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। केयर टेकर से कोई एतराज नहीं है। अगर ये चेयर टेकर्स ना बने, अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। बयान में पीपी के शरीक चेयरमैन ने कहा, मुल्क मुआशी बुहरान से गुजर रहा है, सियासत से पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन पुरएतमाद है, वो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। साबिक सदर ने निगरां सेटअप से भी उम्मीदें बांध ली। बोले, केयर टेकर हुकूमत SIFC के मंसूबों को मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डालें। मुल्क है तो हम सब हैं। आम इंतखाबात कब होंगे, JUI को भी तशवीश। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, इस वक्त पूरी कौम सवाल कर रही है कि इलेक्शन कब होंगे। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल के बयान से शुकूक पैदा हुए। बयानात पीपल्स पार्टी का अंदरूनी और बाप बेटे का मसला है। JUI तो 2018 से ही इलेक्शन की बात करती आ रही है, लेकिन 2018 जैसी बंदरबाट कबूल नहीं है। बयानात हैं बिलावल भुट्टो साहब की और जनाब जरदारी साहब के, उन बयानों से शुकूक शुबहात पैदा हुए हैं। उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। ये उनका अपना अंदरूनी मसला है, बाप बेटे का मसला है। जमीयत उलमा इस्लाम तो 2018 से इलेक्शन की बात करती चली आ रही है। इस वक्त पूरी कौम तज़ब्ज़ुब का शिकार है। जो भी दूसरा आदमी मिलता है उसका सवाल यही है कि इलेक्शन कब होंगे। हम भी कुछ कह नहीं सकते कि इलेक्शन कब होंगे। अगर इस तरह की बंदरबाट है
जो 2018 में हुई, ऐसी इलेक्शन हमें कतआन कबूल नहीं है। इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही, अंधेरा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। नून लीग से कहता हूं ऐसा ना हो कि दोबारा एक ट्रक पर सवार होना पड़े। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुड्डी की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू, कहा मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन की तारीख ना देना सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी का इजलास होगा और फैसला करेंगे इलेक्शन की तारीख कैसे लेनी है। सड़कों पर आवाम से राब्ता करें या अदालत जाएं। अंधेरा है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, सब शेड्यूल आ गया है लेकिन इलेक्शन का कोई पता नहीं कि इलेक्शन कब होने हैं, बिल्कुल अंधेरा है। और हम यही PMLN के और उन दोस्तों से कहते हैं कि जो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि आप फिर दिसंबर जनवरी में हमें कहें कि आए एक और ट्रक बनाएं और उस पर सवार हों और खुदा न खास्ता फिर हम इलेक्शन की तारीख लेने के लिए एक मुहिम चल रही है कि इलेक्शन की डेट न देना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दी जा रही। सर अदालत चले जाएं आप लोग। CC की मीटिंग होगी, उस पर हमने फैसला करना है कि हमने कौन सा फोरम इस्तेमाल करना है, आवाम का फोरम इस्तेमाल करना है, अदालत जाना है, वो CC ने फैसला करना है। सेनेट इलेक्शन से पहले आम इंतखाबात हो जाएंगे। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने कहा मुल्क में टकराव और महाजराई से जमहूरियत को नुकसान होगा। सदर ने मुलाकात में सियासी तनाव खत्म करने के लिए इक़दामात से इत्तफाक किया। मुज़ाकरात और मुफाहिमत से ही दहशत गर्दी का खात्मा और मईशत की बहाली मुमकिन है। अवाम और फौज में कुर्बत से ही मुल्क मजबूत होगा। सेनेट के इलेक्शन से पहले हमारी असम्बलियां मुकम्मल होकर वापस आ जाएंगी। यही वो तरीका है जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर सियासी आईनी बहरान से हम बच सकते हैं। सदर मुमलिकत ऐसे इकदाम उठाएं जिसके नतीजे में टकराव की कैफियत बनी हुई है, ये बाहमी इत्तफाक और एक हम आहंगी की सूरत में बदल। उनका इस चीज पे बिल्कुल इत्तफाक था कि इस वक्त ऐसे इकदामात लिए जाने चाहिए मुल्क के अंदर जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए। पूरे मुल्क के अवाम को और सियासी क़यादत को ऐसे रास्ते निकालने चाहिए जिनसे ये माहौल एक बेहतरी का माहौल बने। जितनी मुल्क के अंदर स्ट्रेसेस कम होंगी उतना ही ज्यादा मुल्क की मईशत से लेकर दहशतगर्दी से लेकर जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जो जो इकदामात हैं वो हम कर सकते। आपस में सियासत में जंग करें, मुल्क के साथ जंग न करें, इदारों को घसीट के सियासत में ना लाएं, उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल भी न करें और बेनाम भी न करें। अवाम और अफवाज के दरमियान जितनी कुर्बत पैदा होगी उतना मुल्क मजबूत होगा। हमें किसी भी सूरत में उन फोर्सेस को नहीं लाना चाहिए जो सियासत का हिस्सा है। सियासतदान से बात करे और सियासतदान जो है वो मुल्क के लिए सोचना शुरू करें। कभी भी हुकूमत को कानून नहीं बनना चाहिए, हुकूमत को अदालत नहीं बनना चाहिए। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद और प्रोग्राम प्रोड्यूसर अली उस्मान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। समिया अरशद कहती हैं कोई समन जारी नहीं किया गया, वारंट का मीडिया के जरिए पता चला। अरशद शरीफ की साहबजादी अलीजा अरशद ने कहा कैसा निजाम है जहां मजलूम को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। समन जारी नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं बताया कि मेरे कोई नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए में। मुझे इधर पता ही नहीं है, मजिस्ट्रेट लेवल पे केस चल रहा है। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस, शहीद की अहलिया के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। अरशद शरीफ की अहलिया, बेटा और प्रोड्यूसर अली उस्मान समेत 19 अफराद गवाहान में शामिल हैं। अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद कहती हैं उन्हें कोई समन जारी नहीं हुआ, उन्हें नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का इल्म भी नहीं। मजिस्ट्रेट की सतह पर केस क्या है और कहां चल रहा है कुछ पता नहीं। मुझे कोई समन जारी नहीं हुआ, मीडिया के थ्रू पता चल रहा है, किसी ने भी नहीं बताया कोई नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए में। हमने दरख्वास्त की थी, उस पे तो FIR कटी नहीं, तो FIR इन्होंने खुद ही काटी भी है। इसका मुझे पता भी नहीं कि केस क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया हुआ है, उस पे जो केस चल रहा है उस पे जितनी तारीखें आई हैं मैं उस पर पेश हुई हूँ, मैं अवेलेबल थी और मुझे सिर्फ उसी का पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। मुझे इधर पता ही नहीं है मजिस्ट्रेट लेवल पे, इस लेवल पे कोई केस चल रहा है। शहीद अरशद शरीफ की बेटी अलीजा ने ट्वीट में लिखा, मेरी वालदा के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। ये कैसा निजाम है जहाँ मजलूम को ही कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। अरशद शरीफ की फैमिली सरकार की मुद्दत में दर्ज FIR को पहले ही रद्द कर चुकी है।
ارشد شریف کی اہلیہ اور پروگرام پروڈیوسر کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے پر پی ایف یو جے کا شدید رد عمل. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں ارشد شریف کے ورثاء اور ساتھیوں کے خلاف حد تک آمیز سلوک قابل مذمت ہے. ٹویٹ میں لکھا ارشد شریف کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر کوئی انتقامی کارروائی ہوئی تو بھرپور مزاحمت کریں گے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کے الیکٹرک کے ہائی ٹینشن لائن میں ٹرپنگ، متعدد علاقوں میں بجلی بند ہو گئی ہے. کے الیکٹرک کے 400 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے انجم وہاب سے. جی انجم، کیا بتایا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے کب تک یہ ٹرپنگ کا مسئلہ سالو کر لیا جائے گا؟ جی بالکل، یہ تقریباً 9:15 بجے کے قریب ٹرپنگ آئی تھی اور تقریباً 10 سے زائد گریڈ بند ہوئے تھے، 400 فیڈر بند ہوئے تھے، جس میں نارتھن آباد، نیو کراچی، ملیر گڈا کے علاقے شامل تھے، گلستان جوہر کے، ان کے گریڈ بند ہوئے تھے. تو کے الیکٹرک کا موقع یہ سامنے آنے نے کہا ہے کہ جو ان کی ٹیم کام کر رہی ہے بتدریج ان کے فیڈر بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جلدی بجلی پورے جہاں جہاں بجلی گئی تھی اور 400 سے زائد جو فیڈر تھے اور 11 گریڈ اسٹیشن تھے ان کو بحال کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی اور جلدی ان علاقوں میں بجلی بحال کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، جلدی ان علاقوں میں بجلی بحال کر دی جائے گی. کہ الیکٹرک ہائی ٹینشن لائن میں ٹرپنگ، متعدد علاقوں میں بجلی بند کر دی گئی. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ انجم. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیئرمین تحریک انصاف نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. دونوں قوانین کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی. چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے. آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرٹیکل 10A، آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 19 کے منافی ہے. آئینی درخواست کا فیصلہ آنے تک دونوں قوانین کو معطل کیا جائے. ایڈوکیٹ شعیب شاہین کی وسعت سے دائر درخواست میں صدر مملکت، سیکرٹری قومی اسمبلی، وزارت قانون اور داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے. آئین کے مطابق صدر مملکت کسی بھی بل کو واپس پارلیمنٹ بھیج سکتے ہیں، لیکن انہیں ویٹو کا اختیار نہیں ہے. سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا تحریک انصاف کا موقف آئینی اور قانونی اعتبار سے کمزور ہے. تحریک انصاف بھی تسلیم کر رہی ہے کہ یہ قانون بن چکا، اسی لیے اسے چیلنج کیا گیا ہے. ویٹو کا اختیار نہیں ہے، اپنی رائے زنی کا ضرور ہے، اپنے ریزرویشن شو کر سکتے ہیں. آئینی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی، پروسیجرلی بھی، یہ تینوں ایک ہیں. دو باتیں آپ نہیں کر سکتے. ایک نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ قانون بنا ہی نہیں تھا، ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو اس لیے قرار دیں کیونکہ آئین کی 10A سے متصادم ہے. ایک تو کنسنٹ دینا صدر صاحب کا اختیار ہے اور ایک کنسنٹ نہ دینا صدر صاحب کا اختیار ہے. جہاں پہ خاموشی ہوگی تو اس کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ اس کے لیے سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑے گا اور انٹرپریٹیشن دینی پڑے گی کہ جو سائلنس ہے تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا. سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون کہتے ہیں دستور پاکستان کا آرٹیکل 75 کا سب آرٹیکل 1 کے 2 حصے ہیں. دوسرے حصے کی تشریح سپریم کورٹ کر سکتا ہے. پی ٹی آئی نے یہ قانون اس لیے چیلنج کیا کہ ایکٹ کے بجائے آرٹیکل حتمی اور زیادہ اہم ہوتا ہے. دستور پاکستان کا آرٹیکل 75 ہے، اس کا جو آرٹیکل 1 ہے اس کے 2 حصے ہیں، A اور B. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بل مجلس شورا سے پاس ہو کر پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے تو ود ان 10 days یا اس کو وہ اسینٹ کرے گا یا اس کو واپس بھیج دے گا. اس سے آگے پھر اس کا جو آرٹیکل 2 ہے وہ وضاحت کرتا ہے پوری کہ اگر پارلیمنٹ دوبارہ اس کو جوائنٹ سیشن میں پاس کرے، وہ دوبارہ پریزیڈنٹ کو پیش کیا جائے تو وہ اگر پریزیڈنٹ اسینٹ نہ بھی دے اس کو 10 دن کے اندر اندر تو وہ ڈیم ٹو بی این ایکٹ، وہ ڈیمنگ کلاس کے اندر آتا ہے. لیکن جو پہلا اس کا آرٹیکل 1 ہے اس کے اندر کوئی ڈیمنگ کلاس کی پروویژن نہیں ہے. یہ گرے ایریا ایسا ہے جس کی انٹرپریٹیشن یا تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے. آئین کے اندر یہ واضح نہیں لکھا ہوا کہ وہ قانون بن جائے گا. ایکٹ بن گئے ہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی امینڈمنٹ ایکٹ، تو وہ اس لیے انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرے.
तो एशिया कप में पाकिस्तान और भारत कल फिर आमने सामने होंगे। दो बड़ी टीमें हैं। मरहला सुपर 4 पर कोलंबो में है बारिश का शोर। इवेंट में हरीफों का पहला मैच बारिश की नजर हुआ, लेकिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने धाक बिठा दी। भारत के खिलाफ कौमी टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। ऑलराउंडर्स फहीम अशरफ को एक और मैच खिलाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान रिवायती हरीफ के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलेगा। और खबर आपको दें गिलगित बल्तिस्तान अस्तोर हल्का 1 से, जिसके ज़िमनी इलेक्शन के नताइज सामने आए हैं। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक तमाम 56 पोलिंग स्टेशंस के ये नताइज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्शीद खान ने 6219 वोट लेकर कामयाबी समेटी है, जबकि नून लीग के राना फरमान अली ने 5225 वोटों के साथ इस तरह वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो 56 पोलिंग स्टेशन इसके गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर कामयाब हुई है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज़।